خلافت نعمت عظما، خلافت قدرت ثانی، خلافت رشد کا ذریعہ، خلافت فیض ربانی، خلافت نعمت عظما، خلافت قدرت ثانی، خلافت رشد کا ذریعہ، خلافت فیض ربانی، خلافت ظلمتوں میں ہے نوید صبح نورانی، خلافت خلق کی خاطر خدا کا فضل ہے باری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری۔ خلافت عصر حاضر کی ہر ایک الجھن کا حل بھی ہے، خلافت سے ہی وابستہ ہمارا آج و کل بھی ہے، خلافت عصر حاضر کی ہر ایک الجھن کا حل بھی ہے، خلافت سے ہی وابستہ ہمارا آج و کل بھی ہے، خلافت کے قدم پر ہو ہمارا جو عمل بھی ہے، خلافت کی اطاعت سے ہی ممکن ہے جہانداری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری۔ خلافت سے ہی وحدت ہے، محبت ہے، اخوت ہے، خلافت کی لڑی میں ہی پرو کر اصل قوت ہے، خلافت سے ہی وحدت ہے، محبت ہے، اخوت ہے، خلافت کی لڑی میں ہی پرو کر اصل قوت ہے، خلافت سے ہی پانا ہے جو مقصود نبوت ہے، خلافت کفر و باطل پر ہے غلبہ حق کی تیاری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے سائے میں بسر ہو زندگی ساری۔ خلافت رحمت و شفقت سراپا پہ کرے الفت، خلافت دھوپ میں سایہ، خلافت رنج میں راحت، خلافت رحمت و شفقت سراپا پہ کرے الفت، خلافت دھوپ میں سایہ، خلافت رنج میں راحت، خلافت امن میں بدلے ہمارے خوف کی حالت، خلافت درد مندوں کے دکھوں میں ان کی دلداری،
خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری۔ خلافت کے سپاہی ہیں ہماری ہے یہی پہچان، خلافت پر ہماری جان و مال و آبرو قربان، خلافت کے سپاہی ہے ہماری ہے یہی پہچان، خلافت پر ہماری جان و مال و آبرو قربان، خلافت سے نبھائیں گے جو باندھا ہم نے ہے پیمان، خلافت کی قیادت میں ہے منزل تک سفر جاری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری، خلافت کے ہی سائے میں بسر ہو زندگی ساری۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's once upon, it's a very great blessing of Khilafat Day. We are going to start the proceedings. So inshallah, in the Khilafat Day, முன்னிட்டு நாங்கள் இன்று கொழும்பு ஜமா சார்பாக நாங்கள் கிலாஃபத் டே தினத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். ஜாவி முரபி ஜவீர் ரஹீம் சாஹிப் திலாவத் ஓதுவார்கள். I will call upon Javeed Rahim Sahib, Murabi Javeed Rahim Sahib to recite the tilawat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللہ تعالیٰ کے කරුණාවන්ත වූද පරම දයාබර වූද අල්ලාහ් නුඹලා අතරින් විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියාවන් කරන්නන් හට ඔවුන්ට පෙර සිටි අයගෙන් ඔහු ඛලීෆාවරුන් කලාක් මෙන් ඔවුන්වද ඔහු නියත වශයෙන්ම පොළොවෙහි ඛලීෆාවරුන් කරන්නේ යයිද ඔහු ඔවුන් වෙනුවෙන් තෝරාගෙන ඇති ඔවුන්ගේ ධර්මය ඔහු නියත වශයෙන්ම ඔවුන්ට ස්ථාපිත කර දෙන්නේ යයිද නියත වශයෙන්ම ඔහු ඔවුන්ගේ බීතියට පසු ඒ වේලාවට ඔවුන්ට ආරක්ෂාවත් සාමයත් සලසා දෙන්නේ යයිද පොරොන්දු වී ඇත. ඔවුන් මා නමදිනු ඇත. තවද ඔවුන් මා සමග කිසිවෙක් සමාන නොකරනු ඇත. ඉන්පසුවත් කවුරුන් හෝ අකෘතඥ වන්නේද ඔවුන්ම කැරලි කරුවන් වන්නෝය. තවද නුඹලාට දයාව දක්වනු ලබනු පිණිස නැමදුම් ඉටු කරනු. තවද zakat දෙනු. තවද මෙම දූතයානන්ට අවනත වනු. ජසාකුමුල්ලාහ්. Jazakumullah. I call upon Umar Farooq to recite the Nazam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے. خلافت ہرد جانو نور عین ہر مسلمان ہے، خلافت پاسبان امت فخر رسولہ ہے. خلافت جلوہ قدرت ثانی کی حامل ہے، خلافت نصرت و توحید ربانی کی حامل ہے. خلافت درس کا ہے علم و عرفان الہی ہے، خلافت اس زمین پر آسمان بادشاہی ہے. خلافت اس زمین پر آسمان بادشاہی ہے. خلافت پر طوی فیضان و انوار نبوت ہے، نظام اس کا سراسر عکس تلوار نبوت ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے. خلافت تمکنت اور وحدت امت کے ضامن ہے، سکینت استقامت عزم اور ہمت
کے ضامن ہے، خلافت لا جرم اس نے حسینے اہل ایمان ہے، خدا اے ظلمن کا ایک عظیم الشان احسان ہے، خلافت اہل ظلمت کے لیے ایک ماہ کامل ہے، جو سچ پوچھو تو یہ ملت کے ہر ایک فرد قاتل ہے، جو سچ پوچھو تو یہ ملت کے ہر ایک فرد قاتل ہے، نظام مرکزی ہے یہ محمد کی شریعت کا، کناروں تک زمین کے دین تبلیغ و اشاعت کا، خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے، خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے، خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے، خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے۔ سلام۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear respected National President Sahib, the Lejanas and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the history of Ahmadiyyat, the 27th of May is the golden day for Ahmadis. As we have had the second manifestation of Allah, we have witnessed it and we are blessed with Khilafat. We are stepping into 114 years of Khilafat-e Ahmadiyya. God has bestowed upon humanity the blessings of Khilafat. The institution of Khilafat is that heavenly system of leadership. Khalifa is appointed by God, then he is indeed a man of God. After the Holy Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, through the devoted works of the rightly guided Khulafas, Islam spread throughout the then known world. Value of the shade is not known until the tree is cut down. With the assassination of Hazrat Ali radiallahu anhu, the brilliant beacon of guidance and unity, glorious fountains of blessings, mercies were lost to Muslims. Once again, in the heavily overcast skies of Islam, the blazing sun of Khilafat-e Ahmadiyya rose on the 27th of May 1908, effusing the light of peace and calming every heart with the election of Hazrat Maulana Nuruddin Hakim Nuruddin radiallahu anhu as the first Khalifa of Ahmadiyya. Nabuwat, that is prophethood, differs from Khilafat because prophethood comes when there is an absolute spiritual darkness. But Khilafat, darkness has been eradicated by the Prophet, and there is a body of righteous followers established by the Prophet. The community of the righteous people then elect as a leader with the guidance of Allah. It is abundantly clear that it is God who makes the Khalifa. The words in the Holy Quran, He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among them, those who were before them, clearly point to the fact that it is indeed God Almighty who makes the Khalifa. All the blessings are in loyalty to Khalifa. This alone is a shield for you against all trouble and strife. Likewise, Hazrat Khalifatul Masih Sani Sani radiallahu anhu stated
just only that branch is fruit bearing that is attached to a tree, just as only that branch that is fruit bearing that is attached to a tree, and a severed branch that is cut off from a tree cannot bear fruits. Remember, brothers, dear brothers and sisters, similarly, only that person can serve the community beneficially who is devoted to Khalifa. One who doesn't keep a bond with the Khalifa, the Imam of the righteous, all the knowledges of the world cannot be of any service to Islam, and neither will he achieve real success in the life. Second Khalifatul Masih stated, he further said, listen carefully. Remember that Khalifa is the rope of Allah. It is such a rope that you can make progress only if you are holding on to this rope. The one who will not hold this rope will be destroyed. Accordingly, submission to Khilafat is not only obedience to commandments of Allah and His Messenger. It is vital for peace, security, and prosperity in this world. Khalifa is a ladder to achieve increasing closeness with Allah. Khalifa who is chosen is the successor of the Prophet of Allah and not the successor of the previous Khalifa. That is why in Khilafat Ahmadiyya, every Khalifa is called Khalifatul Masih, that is Khalifa of the Messiah. He is the vicegerent of God, Almighty on the surface of this earth, and the most beloved person in the sight of Allah. Being a representative of the Master of the universe, successes and victories are laid before him with the guidance and succor of the Allah the Exalted. He is the blessed with victory. Hazrat Khalifatul Masih II further said, no one can create any hurdles or barrier in the way of the one who is appointed Khalifa by Allah. He is given a power and a divine status, and the accomplishment of success and victory is inherent in this nature. Allah the Exalted has honored Jamaat Ahmadiyya with the gift of Khilafat. Truly, in the eyes of Allah, this is the only Jamaat in the whole world which through its words and deeds has fulfilled the divine conditions to deserve the Khilafat. Accordingly, we Ahmadis, we are in the world of today, are the true models of the pure teaching of Islam, and we are the one who are moving on the path of righteousness and fast track towards the final victory of Islam has become an absolute fact. Today, no one can ever find lasting peace, harmony, and prosperity anywhere beside under the wings of Khilafat Ahmadiyya. Let those out there come out of the darkness of ignorance, prejudice, and negligence, and see for themselves the blazing sun of Khilafat and radiant their souls with its light. So strive on and keep the flag of Ahmadiyyat flying high. May all of you enjoy everlasting unity, peace, harmony, and prosperity through the blessings of Khilafat. May Allah enable all of us to remain attached to the Khilafat Ahmadiyya till our last breath. May Allah always be with you. அஹ்மதியா வரலாற்றின் இந்த நாள் 27ஆம் நாள் மே மாதம் மிக முக்கியமான நாளாகும். மனித குலம் உருவாக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கிலாஃபத்தின் அருள்களும் பரக்கத்துகளும் இறங்கிய வண்ணமே இருக்கின்றது. கிலாஃபத்தின் அமைப்பு என்னவென்றால், அல்லாஹ்வே கலிஃபாவை நியமிக்கின்றான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மறைவுக்கு பிறகு குலஃபா ராஷிதீன்களின் வழிகாட்டலில் இஸ்லாம் உலகம் முழுவதும் பரவியது. மரம் வெட்டப்படும் வரை நிழலின் மதிப்பு தெரிவதில்லை. அதே போல் ஹஸ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு அவர்களின் ஷஹாதத்தின் பின் அல்லாஹ்வின் அருளும் கருணையும் நீரூற்றும் முஸ்லிம்களிடம் இருந்து பறிபோய்விட்டது. இஸ்லாத்தின் ஒளியை மீண்டும் உலகத்திற்கு கிலாஃபத் அஹ்மதியா என்னும் ஒளியூட்டும் சூரியனாக 1908ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 27ஆம் நாள் உதித்தது. அல்லாஹ் ஒரு இருள்மயமான காலத்திலே நபிமார்களை உலகிற்கு அனுப்பியுள்ளான். ஆனால் கிலாஃபத் என்பது இருள் மறைந்து ஒரு ஒளிமயமான காலமாகிய நபியால் உருவாக்கப்பட்ட நல்ல சமூகம், நல்ல அடியார்களின் மூலம் கிலாஃபத் உருவாக்கப்பட்டது. அல்லாஹ் சூரா நூரில் 56வது வசனத்தில் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றான். அல்லாஹ் உங்களின் நம்பிக்கை கொண்டு செயலாற்றுவர்களை அவர்களின் முன்னோர்களை கலிஃபாவாக ஆக்கியது போன்று இப்பூமியிலும் கலிஃபாவாக ஆக்குவதற்காக வாக்குறுதி அளித்துள்ளான்.
எல்லா அருள்களும் பரக்கத்துகளும் கலிஃபாவுக்கு விசுவாசமாக இருப்பதனால் தான் கிடைக்கின்றன. எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சர்ச்சைகளுக்கும் கிலாஃபத் ஒரு கேடயமாகும். ஹஜ்ரத் கலிஃபத்துல் மஸீஹ் சானி ரலியல்லாஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஒரு கிடை மரத்துடன் இணைக்கப்பட்டதாக இருக்கும் போது தான் அது பழங்களை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அது மரத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு துண்டாக போன பிறகு பயனற்றதாக பிரயோசனமற்றதாக போயிடும். அதே போல் ஒரு நபர் கிலாஃபத்துடன் இணைந்து இருக்கும் போது தான் சமூகத்திற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சேவை செய்ய அல்லாஹ் அருள் புரிவான், பயனும் தருவான். அது பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். கிலாஃபத்துடன் இணைப்பு வைத்திருக்காத ஒருவர் உலகளாவிய அந்தஸ்து எவ்வளவு இருந்தும் அறிவு எவ்வளவு இருந்தும் செல்வம் அனைத்து இருந்த போதும் அது பயனற்றதாகவே இருக்கும். இஸ்லாத்திற்கு சேவை செய்வதால் எந்த அருளும் பரக்கத்தும் கிடைக்க போவதில்லை. மேலும் அவர் வாழ்க்கையில் உண்மையான வெற்றியை அடையவும் மாட்டார். மேலும் இரண்டாவது மஸீஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், கவனமாக கேளுங்கள், கிலாஃபத் என்பது அல்லாஹ்வின் கயிறு என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இந்த கயிற்றை பற்றி பிடித்துக் கொண்டால் மட்டுமே நீங்கள் முன்னேற முடியும். மேலும் அருள்களும் பரக்கத்துகளும் வாரிசாவீர்கள். அதன்படி கிலாஃபத்துக்கு அடிபணிவது என்பது அல்லாஹ்வின் மற்றும் அவனது தூதரின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுவது மட்டுமல்ல, இந்த உலகின் அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் செழிப்புக்கு இது இன்றியமையாததாகும். அல்லாஹ்வுடனான நெருக்கத்தை அடைவதற்கான ஏனி கலிஃபா கிலாஃபத் ஆகும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலிஃபா அல்லாஹ்வின் நபி பின்தொடர்ந்தாரா, அதனால் கிலாஃபத்தில் அஹ்மதியா ஒவ்வொரு கலிஃபாவும் கலிஃபத்துல் மஸீஹ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அதாவது மஸீஹின் கலிஃபா அல்லாஹ்விற்கு பிரியமானவர். ஆகவே அல்லாஹ்வின் உதவியும் வழிகாட்டலும் எப்பொழுதும் அவருக்கு கிடைத்த வண்ணமே இருக்கும். அது வெற்றியை பெறக்கூடியவராகவும் இருப்பார். ஹஜ்ரத் கலிஃபத்துல் மஸீஹ் சானி அவர்கள் அல்லாஹ்வால் நியமிக்கப்படும் கலிஃபாயின் வழியில் யாரும் எந்த இடையூறையும் தடையும் உருவாக்க முடியாது. அல்லாஹ்வால் அவருக்கு ஒரு ஆத்மீக ஞானமும் அந்தஸ்தும் வழங்கப்படுகின்றது. அஹ்மதியா ஜமாத்திற்கு கிலாஃபத் ஒரு பரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையிலே அல்லாஹ்வின் பார்வையில் அதன் செயல்களும் செயல்பாடுகளும் உள்ள ஒரே ஜமாத் இதுதான். கிலாஃபத்துக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட்டு இஸ்லாத்தின் தூய போதனைகளையும் முன்மாதிரிகளையும் உலகத்திற்கு எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று கிலாஃபத்தை அஹ்மதியா சிறகுகளின் கீழ் தவிர வேறு எங்கும் நீடித்த அமைதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை காண முடியாது. எனவே அஹ்மதியத்தின் கொடியை மேலோங்க செய்ய கிலாஃபத்தின் மூலம் அனைவரும் ஒற்றுமை, அமைதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை அனுபவிக்கட்டும். அல்லாஹ் எப்பொழுதும் எங்களுடன் இருப்பானாக. ஆமீன். வாஹிர தவானா அனில் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். Next, I will call upon our respected missionary in charge, A.B. Mustaq Ahmad Sahib. இப்பொழுது முஸ்தாக் அஹ்மத் சாஹிப் அவர்களை உங்கள் முன் தமிழிலும் உருதுலிலும் உரையாற்ற அழைக்கின்றேன். Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'da fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. அல்ஹம்துலில்லாஹ் சும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் தஆலா இந்த வருடத்திலும் உலகளாவிய
அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்துக்கு, அதாவது எங்கெல்லாம் அல்லாஹ் தாலா அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்தை நிலைநாட்டிருக்கின்றானோ, எங்கெல்லாம் ஜமாத் அஹ்மதியாவின் நிர்வாகம் உறுதியாக நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கின்றதோ அங்கு இன்றைய தினம், அதாவது மே மாதம் 27ஆம் தேதி ஹிலாஃபத் தினத்தை கொண்டாடுவதற்கான நற்பாக்கியத்தை தந்திருக்கின்றான். இந்த வகையில் எமது ஸ்ரீலங்கா ஜமாத்தின் கொழும்பு ஜமாத்துக்கும், அதாவது கொழும்பு கிளைக்கும் இந்த நாளில் யோமே ஹிலாஃபத்தை கொண்டாடுவதற்கான நற்பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கின்றான். அல்லாஹ் தாலா அவர்களுக்கு நற்கூலியை வழங்குவானாக. விசேஷமாக இந்த உன்னதமான நாளில் நாம் ஒரு அடிப்படையான ஒரு சரித்திரத்தை நினைவுபடுத்துகின்றோம். அதாவது அஹ்மதியத்துடைய இந்த சரித்திரத்தில் ஹதரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலமாக நிலைநாட்டப்பட்ட தூய ஹிலாஃபத்தின் அமைப்பை நாம் விசேஷமாக நினைவுபடுத்துகின்றோம். அல்லாஹ் தாலா எங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பற்றுவதற்கான நற்பாக்கியத்தை தந்து அதற்கான நற்கூலியையும் எங்கள் அனைவருக்கும் வழங்குவானாக. இந்த தமிழ் மொழியில் நான் சொற்பொழிவை நான் உங்கள் முன் வைக்கின்றேன். அதன் பிறகு மிகவும் சுருக்கமாக உருது மொழியிலும் வைக்க நாடுவேன். அதன் பிறகு எமது கொழும்பு ஜமாத் சதர் சாஹிப் அவர்கள் ஒன்று கூட்டு துவாவை நடத்துவார்கள். எனவே அந்த ஒன்று கூட்டு துவாவிலும் கலந்து கொள்வதில் பரக்கத்திருக்கின்றது. என்றால் இந்த தொடர்பு இறுதியில் எமது ஹிலாஃபத்துடைய பரக்கத்துடன் சேர்ந்திருக்கின்றது. எனவே இந்த அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நிறைந்த இந்த தருணத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் அனைத்து அஹ்மதி சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் விசேஷமாக நான் எனது மனம் கொண்ட சலாத்தையும் எட்ட வைத்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் ஓதி காண்பித்த திருக்குர்ஆனுடைய ஆயத்து சூரா அன்-நூரின் 56வது ஆயத்தாகும். இந்த ஆயத்துக்கு அதாவது ஒரு சிறந்த தமிழ் மொழியாக்கத்தை முன்வைக்கின்றேன். ஹஜ்ரத் ஹலிஃபத்துல் மஸீஹ் ராபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்களுடைய அந்த மொழிபெயர்ப்பின் அடிப்படையில் இவருடைய மொழியாக்கத்தை முன்வைக்கின்றேன். அதாவது, உங்களுள் எவர்கள் ஈமான் கொண்டு நற்செயல்களை புரிகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அவருடைய முன்னோர்களை அல்லாஹ் தாலா கலீஃபாவாக ஆக்கியது போன்று அவர்களையும் இந்த பூமியில் கலீஃபாவாக ஆக்குவதாகவும், மேலும் அவர்களுக்காக அவன் விரும்பிய மார்க்கத்தை அவர்களுக்கு நிச்சயமாக உறுதிப்படுத்துவதாகவும், மேலும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த அச்சமான நிலையை இதன் மூலமாக ஒரு அமைதியான நிலைக்கு மாற்றுவதாகவும் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றான். அவர்கள் நிச்சயமாக என்னையே வணங்குவார்கள், மேலும் எனக்கு எதனையும் ஷிர்க் வைக்க மாட்டார்கள். இதுக்கு பிறகும் எவர்கள் நிராகரிக்கின்றார்களோ நிச்சயமாக அப்பேற்பட்டவர்கள் கட்டுப்படாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இந்த ஆயத்துக்கு திருக்குர்ஆனில் ஆயத்துல் இஸ்திஹ்லாஃப் என்று கூறப்படுகின்றது. இந்த ஆயத்தில் ஒரு தெளிவான ஒரு விடயம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது என்னவென்றால், எவ்வாறு அல்லாஹ் தாலா இதற்கு முன்பு வருகை தந்துள்ள நபிமார்களுக்கு பிறகு நிசாமே ஹிலாஃபத் என்ற அமைப்பை நிலைநாட்டியிருந்தானோ
அதே போன்று ஹஜரத் முகமது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வருகைக்கு பிறகும், அன்னாருடைய வஃபாத்துக்கு பிறகும் இந்த நிசாமை கிலாபத்தை அவன் நிலைநாட்டுவதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றான். எனவே ஒவ்வொரு தடவையும் இதனுடைய நம்பிக்கையாளர்களுடைய ஜமாத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லாஹ்வுடைய ஹலீஃபா இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து செல்லும் பொழுது மூமின்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு அச்சமான ஒரு நிலை ஏற்படுகின்றது. பிறகு அல்லாஹ் தஆலாவுடைய அருளினால் இந்த கிலாபத்துடைய பரக்கத்தின் மூலமாக அந்த அச்சம் நிறைந்த நிலையை அமைதியான நிலைக்கு அவன் மாற்றி விடுகின்றான். எனவே ஒரு உண்மையான கிலாபத்துடைய அடையாளம் எதுவாக இருக்கும் என்றால், மூமின்களுக்கு ஏற்படும் அந்த அச்சமான கட்டம், அதாவது சோதனைகள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த அச்சமான கட்டத்தை கிலாபத்துடைய பரக்கத்தின் மூலமாக அது அமைதி நிறைந்த கட்டமாக மாறிவிடுவது என்பதாகும். ஹஜரத் மசீஹே மவுத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களும் அல் வசியத் என்ற அன்னாருடைய சிறு கிரந்தத்தில் இதனை கூறியிருக்கின்றார்கள். அதாவது அல்லாஹ் தஆலாவுடைய நபி அல்லது அல்லாஹ்வுடைய ஹலீஃபா இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து செல்லும் பொழுது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு உணர்வு ஏற்படுகின்றது மூமின்கள் இடத்தில். அதாவது இப்போது இந்த அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஒளியை எதிரிகள் அணைத்து விடுவார்கள். ஆனால் ஆயத்தை இஸ்திக்லாஃப் மூலமாக இது உறுதியாக தீர்ப்பெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹ்வினால். அதாவது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இந்த கிலாபத்தை எதிர்க்கின்றவர்கள், இந்த ஜமாத்தை எதிர்க்கின்றவர்கள் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தோல்வியையும் இழிவையும் தான் சந்திப்பார்கள் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே நுபுவத்துடைய வருகையின் முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால், அல்லாஹ் தஆலாவுடைய தௌஹீத் என்ற ஏகத்துவத்தை இந்த உலகத்தில் நிலைநாட்டி எல்லா இடத்திலும் பரப்புவதாகும். இந்த நபியின் மூலமாக கொண்டு வந்த இந்த மிஷனை, இந்த தூய மிஷனை அந்த நபியுடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு அதனை எதிர்காலத்திலும் கொண்டு செல்வதற்காக அல்லாஹ்வின் மூலமாகவே இந்த கிலாபத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றது. அதாவது அல்லாஹ் தஆலா மூமின்கள் மூலம் இந்த கிலாபத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றான். அவர்கள் இந்த நபியுடைய மிஷனை முன்னால் எடுத்துச் சென்று முழு உலகத்திலும் அதனை பரப்புவதற்காக அவர்கள் இரவு பகலாக பாடுபடுவார்கள். இந்த இடத்தில் அதாவது அல்லாஹ் தஆலா ஹலீஃபா அல்லது ஹிலாஃபத் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கின்றான். எனவே ஹிலாஃபத் அல்லது ஹலீஃபா என்ற சொல்லை கேட்கும் பொழுதே உலகவாதிகள் விசேஷமாக அவருடைய மூளையில் பல்வேறு சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். அது ஒரு கேள்விக்குரியதாகவே முன்னால் வருகின்றது. அதாவது இந்த உலகத்தில் மிகவும் பலம் வாய்ந்த நிர்வாகங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு தனிப்பட்ட ஹலீஃபாவுடைய வழியை நாங்கள் ஏன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்புகின்றார்கள். அதே போன்று ஹிலாஃபத்தை தவிர என்ன இந்த மார்க்க ரீதியான நிர்வாகத்தை கொண்டு செல்ல முடியாதா என்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கின்றார்கள். ஹிலாஃபத் தேவை என்றால் அந்த ஹிலாஃபத்துக்கு வாஜிபுல் இத்தாத், அதாவது அதற்கு கீழ்ப்படிவது கட்டாயமாகும் என்று எதற்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது? அதே போன்று ஹிலாஃபத்தை அதாவது அந்த ஹிலாஃபத்துக்கு அடிபணிவது, அந்த ஹிலாஃபத்துக்கு கீழ்ப்படிவது கட்டாயம் என்றால், அப்படி என்றால் இந்த உலகளாவிய இந்த அரசாங்கத்திலும் குழப்பத்தை உருவாக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆட்சியும் ஏற்படுகின்றதே என்ற கேள்விகளை இந்த உலகவாதிகள் முன்வைக்கின்றார்கள். இதற்கு சரியான பதில் என்னவென்றால், தீனான ரீதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஹிலாஃபத்துடைய உண்மையான நோக்கங்கள் என்ன? அந்த நோக்கங்களை நாங்கள் முன்வைக்கும் பொழுது இந்த எழுப்பப்பட்டிருக்கும் கேள்விகள் தானாகவே புகையை போன்று மறைந்து விடுகின்றது. எனவே ஹிலாஃபத்துடைய உண்மையான நோக்கத்தை நாம் இங்கு முன்வைப்பதற்கு முன்பதாக இந்த விடயங்கள் நாங்கள் அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும். அதாவது ஹலீஃபா என்பவர் யார்? ஹிலாஃபத் எதற்கு கூறப்படுகின்றது? ஹிலாஃபத் என்ற அமைப்பின் உண்மையான நோக்கம் என்ன?
இதனை நாங்கள் புரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். இதற்காக அரபு அகராதி மூலமாகவும் அதே போன்று மார்க்க சொல் வழக்கின் மூலமாகவும் ஹிலாஃபத் அல்லது ஹலிஃபா என்ன என்று எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். முஃப்ரதாத்தே இமாமே ராகிபில் கூறப்படுகின்றது, அல் ஹிலாஃபா, அதாவது ஹிலாஃபத் என்றால் ஒருவருடைய அந்த மிஷனை கொண்டு செல்வதற்காக அவர் இல்லாத தருணத்தில் அந்த இடத்தில் இன்னொருவர் அமர்வதாகும், அவருடைய பணியை கொண்டு செல்வதாகும். முஞ்சித் என்ற அகராதியின் மூலமாக ஹலிஃபா என்பவருக்கு பிரதிநிதி என்ற அர்த்தத்தையும் கொடுக்கின்றது. அதே போன்று மிகப்பெரிய அரசன் என்றும் கூறப்படுகின்றது. மார்க்க சொல் வழக்கில் நாங்கள் ஹலிஃபா என்று கூறும் பொழுது அவர் அல்லாஹ் தாலாவுடைய நபியின் மூலமாக, அதாவது அமைக்கப்பட்ட அந்த ஜமாத்தில் அந்த நபி வஃபாத் ஆகிய பொழுது அந்த நபியுடைய அந்த மிஷனை கொண்டு செல்வதற்காக, அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார், அவருக்கு ஹலிஃபா என்று கூறப்படுகின்றார். எனவே உலகளாவிய ரீதியில், அது அரசியல் ரீதியிலாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு உலகளாவிய நிர்வாகங்களாக இருக்கட்டும், இந்த விடயத்தில் இந்த தீனான ரீதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் கலீஃபா உள்ளடங்குவதில்லை. அதே போன்று இந்த உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் ஆட்சி புரிகின்ற பெரும் பெரும் தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள், பிரசிடென்ட்ஸ்மார்கள் இருக்கின்றார்கள், அதே போன்று பிரைம் மினிஸ்டர்மார்கள் இருக்கின்றார்கள், அரசர்கள் இருக்கின்றார்கள், அதே போன்று பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ்மார்கள் இருக்கின்றார்கள். இவர்களைப் போல தீனான ரீதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அல்லாஹ்வுடைய ஹலீஃபா இருப்பதில்லை. எனவே ஹிலாஃபத்தை பற்றி நாங்கள் எடுத்து கூறும் பொழுது அந்த விடயத்தில் நாங்கள் உலகளாவிய சிந்தனைகளை உட்புகுத்துவது அறிவுக்கு பொருத்தமில்லாத விஷயமாகத்தான் இருக்கின்றது. எனவே ஹலீஃபத்துல்லா என்பவர், அதாவது அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஹலீஃபா என்பவர் அல்லாஹ்வுடைய நபியின் அந்த மிஷனை கொண்டு செல்லக்கூடியவராக இருக்கின்றார்கள். 1914ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஹஜரத் மிர்சா பஷருத்தீன் மஹமூத் அஹமது ரலியல்லாஹு அவர்கள், அதாவது ஹஜரத் கலீஃபத்துல் மஸீஹ் சானி ரலியல்லாஹு அவர்கள் இரண்டாவது கலீஃபாவாக ஜமாத்தி அஹ்மதியாவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு மாதம் கழிந்த பிறகு இந்த விஷயத்தை எடுத்து கூறியிருந்தார்கள். அதாவது அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஹலீஃபா மூமின்கள் மத்தியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார்கள். அவருடைய உன்னதமான நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த ஜமாத்தில் அல்லாஹ்வுடைய நபியினால் நிலைநாட்டப்பட்ட அந்த மிஷனை எடுத்து செல்வதாகும். இதனை அல்லாஹ் தாலா திருக்குர்ஆனில் கூறுகின்றான். எவ்வாறு ஹஜரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஹஜரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்காக துஆ செய்தார்களோ, சூரா அல் பக்ராவில் இது இடம்பெற்றிருக்கின்றது. ரப்பனா வபஅஸ் ஃபீஹிம் ரசூலம் மின்ஹும், எமது இறைவா, எனது சந்ததிகளில் ஒரு மகத்துவமிக்க ஒரு ரசூலை நீ அனுப்பி வைப்பாயாக, யத்லு அலைஹிம் ஆயாத்தி, அதாவது அவர்கள் அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஆயத்துகளை படித்து காண்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். வயுஅல்லிமுஹுமுல் கிதாப் வல் ஹிக்மா, அவருக்கு கிதாபையும் ஹிக்மத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். வயுஸக்கிஹிம், மேலும் அவர்களை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த 4 பகுதிகள் ஒரு நபியுடைய மிஷனை பூர்த்தி செய்வதற்காக போதுமான பகுதிகளாக இருக்கின்றது ஆத்மீகரில். எனவே இதனை தான் முன்னால் கொண்டு செல்வதற்காக அந்த நபியுடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு கலீஃபா மூமின்கள் மத்தியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார்கள். எனவே அல்லாஹ் தாலா மூமின்கள் மத்தியில் அந்த கலீஃபாவை தேர்ந்தெடுக்கின்றார். நாங்கள் பார்க்கின்றோம், ஹசரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு ஹஜரத் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அவர்கள் முதலாவது கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். அதன் பிறகு ஹஜரத் உமர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். அதன் பிறகு ஹஜரத் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். அதன் பிறகு ஹஜரத் அலி ரலியல்லாஹு அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். இவர்களுக்கு குலஃபாய ராஷிதீன் என்று இஸ்லாமிய சரித்திரம் அறிமுகப்படுத்துகின்றது. இவருடைய காலகட்டம் கிட்டத்தட்ட 29 அல்லது 30 வருடங்களாகத்தான் இருந்தது. ஆனால் இந்த ஹிலாஃபத்தே ராஷிதீன்களே, அதாவது நீடிக்க வைப்பதற்காக முஸ்லிம்கள் மத்தியிலே பல பிரிவுகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது. விசேஷமாக
முனாஃபிகீன் என்று கூறக்கூடிய நயவஞ்சர்கள், குழப்பவாதிகள், ஃபித்னா ஃபசாதுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு அந்தந்த தருவாயில் அவர்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் அவர்களுடைய தீய நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அவர்கள் சதித்திட்டங்களை தீட்டினார்கள். சிலர் வெற்றி பெற்றார்கள். எனவேதான் இஸ்லாத்துடைய சரித்திரத்தில் நாங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது ஹசரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு நிலைநாட்டப்பட்ட, அல்லாஹ்வினால் நிலைநாட்டப்பட்ட இந்த கிலாஃபத்தே ராஷிதீன்களுடைய இந்த காலகட்டம் ஒரு குறுகிய காலகட்டமாகத்தான் இருந்தது. ஏனென்றால் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் இந்த நயவஞ்ச தன்மையும் பேராசையும் உட்புகுந்ததின் காரணத்தினால் அவர்கள் கிலாஃபத்துக்கு கீழ்ப்படிவதை விரும்பவில்லை. எனவே இதனால் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் பல பிரிவுகள் ஏற்பட்டிருந்தது, குழப்பங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது. ஹஜ்ரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த நிலையை குறித்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னறிவிப்பை வைத்திருக்கின்றார்கள். அந்த முன்னறிவிப்பு எப்பொழுதும் இந்த உம்மத்தே முஹம்மதியாவில் ஒரு உறுதியான ஒரு சான்றாகவே நிலை பெற்றுக் கொண்டே இருக்கும். இதனை யாராலுமே மறுக்க முடியாது. முஸ்னத் அஹமது பின் ஹம்பல் என்ற ஹதீஸிலும் அதே போன்று மிஷ்காத்து ஷரீஃப் என்ற ஹதீஸிலும் இது உறுதியாக பதியப்பட்டிருக்கின்றது. ஹஜரத் ஹுசைஃபா பின் யமான் ரலியல்லாஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், கால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவ்வாறு கூறினார்கள், தகூரு நுபுவத்து ஃபீக்கும், அதாவது உங்கள் மத்தியில் இந்த நுபுவத் இருக்கும், மாஷா அல்லாஹ் வந்தகும், அல்லாஹ் தாலா உடைய நாட்டம் வரை இந்த நுபுவத், இந்த நபித்துவம் உங்கள் மத்தியில் இருந்து கொண்டிருக்கும். சும்ம யர்ஃபா உல்லாஹு தாலா, பிறகு இந்த நுபுவத்தையும் அல்லாஹ் தாலா எடுத்துக்கொள்வான். சும்ம தகூனு ஹிலாஃபத்துன் அலா மின் ஹாஜு நுபுவத், பிறகு அன்னார் கூறினார்கள், என்னுடைய நுபுவத்து வாயிலாக ஹிலாஃபத் ஏற்படும், ஹிலாஃபத் நிலை நாட்டப்படும். அதாவது மாஷா அல்லாஹ் வந்தம், அல்லாஹ் தாலாவுடைய நாட்டம் வரை இது நீடித்துக் கொண்டிருக்கு. சும்ம யர்ஃபா உல்லாஹு தாலா, பிறகு அல்லாஹ் தாலா இதனையும் எடுத்துக்கொள்வான். அதுதான் 29-30 வருடங்களாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய இந்த ஹிலாஃபத் இருந்து வந்தது. அதுக்கு பிறகு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், சும்ம தகூனு மலிகன் ஆசன் ஃபதகூன மாஷா அல்லாஹ் வந்தம், அதன் பிறகு கொடுங்கோல் ஆட்சி ஏற்படும், அதாவது கொடுமை செய்யக்கூடிய அரசர்களுடைய அந்த ஆட்சி ஏற்படும். அதுவும் அல்லாஹ் தாலாவுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையிலே அது இருந்து கொண்டிருக்கும். சும்ம யர்ஃபா அல்லாஹ் தாலா, பிறகு அதனையும் அல்லாஹ் தாலா எடுத்துக்கொள்வான். சும்ம தகூனு மலிகன் ஜபரியத்தன் ஃபதகூன மாஷா அல்லாஹ் வந்தம், அதன் பிறகு அதாவது சர்வாதிகார ஆட்சிகள் ஏற்படும். அதுவும் அல்லாஹ் தாலாவுடைய நாட்டத்தின்படி நீடித்துக் கொண்டிருக்கும். சும்ம யர்ஃபா அல்லாஹ் தாலா, பிறகு அதனையும் அல்லாஹ் தாலா எடுத்துக்கொள்வான். பிறகு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், சும்ம தகூனு ஹிலாஃபத்துன் அலா மின் ஹாஜு நுபுவத், பிறகு நுபுவத் வாயிலாக மீண்டும் ஹிலாஃபத் நிலை நாட்டப்படும். சும்ம சகத்த, பிறகு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மௌனம் சாதித்து விட்டார். பின்ன இதிலிருந்து எங்களுக்கு விளங்குகின்றது, அல்லாஹ் தாலாவின் மூலமாக அவனுடைய தௌஹீத் என்ற மிஷனை முழு உலகத்திலும் நிலைநாட்டி அதனை பரப்புவதற்காக நபிமார்களை அனுப்பி கொண்டே வந்தான். அவ்வாறு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருக்கு பிறகும் இந்த ஹிலாஃபத்தை நிலைநாட்டினான். பிறகு அல்லாஹ் தஆலா இந்த உம்மத்தை வீணாக்கி விடுவதில்லை. ஏனென்றால் ஹஜ்ரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வருகை முழு உலகத்துக்காகவே நியமிக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே அன்னாரின் மூலமாக மீண்டும் இந்த ஹிலாஃபத் நுபுவத் வாயிலாகவே நிலை பெறும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையிலே இன்று நாங்கள் மே மாதம் 27ஆம் திகதி இந்த நாளை சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றோம். எதற்காக? அதாவது அகமதியத்துடைய சரித்திரம் இதனை பற்றி ஒரு சாட்சியாக எடுத்து கூறுகின்றது. அதாவது ஹஜ்ரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், 14ஆம் நூற்றாண்டில் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் வருகை தருவார். அன்னாருடைய சலாத்தை எட்ட வைக்கும்படி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தனது உம்மத்துக்கு வசியத் செய்திருந்தார். அதே போன்று
அந்த மசீஹ் மௌதை நீங்கள் கண்டால் அவர்களை நீங்கள் பைய செய்யுங்கள் என்றும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதாவது வசியத் செய்திருந்தார். மீண்டும் இதனை தெளிவாக்கினார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், லல் மஹதியு இல்லா ஈசா இப்னு மரியம். அதாவது ஈசா இப்னு மரியம் மசீஹ் மௌத் யார் என்றால் அவர் இமாம் மஹதியாகத்தான் இருக்கிறார். எனவே 14ஆம் நூற்றாண்டில் மசீஹ் மௌதாக இமாம் மஹதியாக ஹஜரத் மிர்சா குலாம் முஹம்மது அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் காதியானில் அவதரித்தார்கள். அல்லாஹ் தாலா அன்னாரை மசீஹ் மௌதாக அதே போன்று இமாம் மஹதியாக நியமித்து இந்த தூது செய்தியையும் அல் வசியத் மூலமாக அதனை வெளிப்படுத்தி விட்டான். அன்னார் கூறினார்கள், அதாவது ஹஜரத் மசீஹ் மௌத் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறினார்கள், நான் இறைவனுடைய முதலாவது வல்லமையின் தோற்றமாக நான் இருக்கின்றேன். எனக்கு பிறகு இரண்டாவது வல்லமையின் தோற்றங்களும் இருக்கின்றது. அது நான் சென்ற பிறகே அல்லாஹ் தாலா அதனை அனுப்புவான் என்று அன்னார் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றார், வசிய செய்திருக்கின்றார். எனவே அதன் அடிப்படையிலே அது மிர்சா குலாம் முஹம்மது அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் 1908ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 26ஆம் திகதி வஃபாத் ஆகினார்கள். பிறகு அன்னாருடைய ஜனாசாவை தொழுவித்து நல்லடக்கம் செய்வதற்காக ஹஜரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்த முன்னறிவிப்பின் அடிப்படையில் கிலாஃபத்துக்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அல்லாஹ் தாலா அவனுடைய வாக்குறுதியை ஹஜரத் மசீஹ் மௌத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருக்கு நிறைவேற்றினான். எனவே ஹஜரத் மசீஹ் மௌத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு முதலாவது கலீஃபாவாக ஹஜரத் மௌலானா நூருத்தீன் கலிஃபத்துல் மசீஹ் அவ்வல் அலித்தல் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். இன்று அல்லாஹ் தாலாவுடைய அருளினால் இந்த ஹிலாஃபத்தே அஹ்மதியாவுக்கு 113 வருடங்களாக ஆகிவிடுகின்றது. மாஷா அல்லாஹ். இதைத்தான் ஹஜரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், அதாவது கியாமத் வரைக்கும் இந்த ஹிலாஃபத் நீடித்துக் கொண்டே இருக்கும். எனவே நாங்கள் இதனை மறந்துவிட முடியாது. கன்சுல் உம்மால் என்ற ஹதீஸில் ஹஜரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக இதனை கூறியிருக்கின்றார்கள். மா கானத் நபுவத்துன் கத்து இல்லா தபியத்ஹா கிலாஃபத். அதாவது ஹிலாஃபத் பின்தொடராத நுபுவத் ஒரு பொழுதும் நிலை பெறாது. அதாவது ஒவ்வொரு காலத்திலும் வருகை தந்த நபிமார்களுடைய ஜமாத்தில் அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு விடை பெற்ற பொழுது எல்லோருக்கும் மிகவும் சிறந்த ஒரு போதனையாகத்தான் இருக்கின்றது. அந்த போதனையை தான் அல்லாஹ் தஆலாவுடைய நபிமார்களும் முன்வைத்து வந்திருக்கின்றார்கள். ஹஜரத் கௌதம் புத்தா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இன்று வெசாக்குடைய நாளாகவும் இருக்கின்றது. இந்த வெசாக்குடைய நாளில் விசேஷமாக ஹஜரத் புத்தா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் 3 விடயங்களை நினைவுபடுத்துகின்றார்கள் பௌத்தர்கள். அதாவது ஹஜரத் கௌதம் புத்தா அவர்களுடைய அந்த பிறப்பையும் கொண்டாடுகின்றார்கள். அவருக்கு அந்த தெய்வீக ஞானம் கிடைத்த நாளையும் இன்று கொண்டாடுகின்றார்கள். அதே போன்று அவருடைய இறப்பை பற்றியும் கொண்டாடுகின்றார்கள். எனவே இந்த இறப்பை பற்றி நாங்களும் நினைவுபடுத்தித்தான் வருகின்றோம். என்றால் ஒவ்வொரு நபிமார்களுடைய அதே போன்று சாஸ்திரர்களுடைய ரிஷிமார்களுடைய இந்த மரணத்துக்கு பிறகு அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த மிஷனை எடுத்து செல்வதற்காக ஒரு பிரதிநிதி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார். எனவே ஹஜரத் கௌதம் புத்தா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு இந்த மிஷனை எடுத்து செல்வதற்காக மகா கஸ்ஸப என்ற ஒருவர், அதாவது முதலாவது கலிஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் திருக்குரானில் தௌராத் ஒரு பெரிய ஒரு மதமாக கருதப்பட்டிருந்தது. 400க்கும் அதிகமான நபிமார்கள் அந்த தௌராத்தை போதித்து வந்திருக்கின்றார்கள். அது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய பிறகு அண்ணாவுடைய மிஷனை எடுத்து செல்வதற்காக ஹஜரத் யூஷா பின் நூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் முதலாவது கலிஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். இது பைபிளிலும் காணப்படுகின்றது. அதே போன்று ஹஜரத் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பனி இஸ்ராயில் இறுதியான மசீஹாக வருகை தந்திருந்தார்கள். அல்லாஹ் தஆலாவுடைய நபியாகவும் இருந்தார்கள். அன்னாருடைய இந்த மிஷனை எடுத்து செல்வதற்காக அன்னாருடைய மறைவுக்கு பிறகு அதாவது ஹஜரத் சென்ட் பீட்டர்ஸ் அவர்கள் முதலாவது கலிஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார். எனவே இவ்வாறாக ஹஜரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகும் இந்த 4 கலிஃபாமார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். அதே போன்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னறிவிப்பின் பிரகாரம் அஹ்மதியா ஜமாத்தை நிறுவனம் செய்த மிர்சா குலாம் முஹம்மது அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ் தஆலாவின் புறமிருந்து வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹாகவும் இமாம் மஹதியாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். அதே போன்று அல்லாஹ் தஆலாவுடைய நபியாகவும் இருக்கின்றார்கள்.
இந்த அல்லாஹ் தஆலாவுடைய நபி என்ற அந்த வார்த்தை ஹசரத் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹீஹ் முஸ்லிமில் 4 தடவை அவர்கள் நினைவுபடுத்தியிருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த நபியுல்லாவுடைய அந்த மறைவுக்கு பிறகு இன்றைய நாளில், அதாவது விசேஷமாக மே மாதம் 27ஆம் தேதி முதலாவது ஹலிஃபாவாக ஹஜ்ரத் மௌலானா நூருத்தீன் ரலியல்லாஹு அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். எனவே உலக சரித்திரம் மட்டுமல்ல, மார்க்க சரித்திரத்திலும் இந்த சம்பவங்களை எங்களால் அதாவது மறந்துவிட முடியாது. எனவே நான் விசேஷமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன், ஆயத் இஸ்திக்லாஃப் என்ற இந்த குர்ஆனுடைய ஆயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இந்த ஹிலாஃபத் அல்லாஹ்வினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹிலாஃபத்தாக இருக்கிறது, மனிதர்களால் அல்ல. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மறைவுக்கு பிறகு வருகை தந்த கலிஃபாமார்கள் 3 பேர்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்டார். உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அவர்களை பற்றி ஹஜ்ரத் கலிஃபத்துல் மஸீஹ் அல் ஹாமிஸ் ஸையதுல் அப்துல் அசீஸ் அவர்கள் பல ஜும்மாக்களில் இதை நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருந்தார். அன்னாருடைய இந்த ஹிலாஃபத்தை அடியோடு அதாவது முறிப்பதற்காக, அதை அழித்தொழிப்பதற்காக இந்த நயவஞ்சகர்கள், குழப்பவாதிகள் எப்பேற்பட்ட முயற்சிகளை செய்திருந்தார்கள். ஆனால் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் இருந்த ஒற்றுமை அவர்கள் கலீஃபாவின் அடிப்படையில் நிலைநாட்டிக் கொள்ளவில்லை. இதனால் பல குழப்பங்கள், ஃபசாதுகள் ஏற்பட்டிருந்தன. பிறகு ஹசரத் அலி ரலியல்லாஹு அவர்கள் அதாவது உஸ்மான் ரலியல்லாஹுடைய ஷஹாத்துக்கு பிறகு 4வது கலிஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அப்போது ஹவாரிஜீன்கள் இருந்தார்கள். அவர்களும் மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த முஸ்லிம்கள் மத்தியில் நிலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த உண்மையான சகோதரத்துவத்தை அழித்தொழிப்பதற்காக, அதே போல இந்த உண்மையான சகோதரத்துவம் இந்த ஹிலாஃபத் மூலமாகத்தான் அமைந்திருக்கின்றது. எனவே இந்த ஹிலாஃபத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் பல சதித்திட்டங்களை தீட்டினார். எனவே அவர்கள் முதலாவது கொண்டு வந்த மாஸ்டர் பிளான் என்னவென்றால், ஹாரிஜீன்கள் 3 முஸ்லிம் தலைவர்களை ஒரே நேரத்திலே நாங்கள் முடிவு கட்ட வேண்டும். ஒன்று ஹசரத் அலி ரலியல்லாஹு அவர்களை, ஒன்று ஹசரத் முஆவியா அவர்களை, அதே போன்று இன்னொருவர் ஹசரத் அதாவது அம்ரு பின் ஆஸ் ரலியல்லாஹு. இந்த 3 விஷயத்தில் அவர்கள் ஒன்றில் வெற்றி பெற்றார்கள். அதாவது அல்லாஹ்வினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலீஃபாவை ஷஹீதாக்கி விட்டார்கள். இதற்கு முஸ்லிம்கள் ஒன்றுபடவில்லை. இதனால் இந்த அருள் நிறைந்த ஹிலாஃபத் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் அகன்று விட்டது, ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டது. அதுக்கு பிறகு உமையாவுடைய குலஃபாக்கள் தந்தார்கள். அவர்கள் உலகளாவிய ரீதியிலே ஆட்சி செய்த ஹலிஃபாக்களாக இருந்தார்களே ஒழிய அல்லாஹ் தாலாவுடன் அந்த ஹிலாஃபத்தை ராஷிதீன்களை போன்ற அந்த தொடர்பு இருக்கவில்லை, அந்த பரக்கத்து இருக்கவில்லை. எனவே ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் முஸ்லிம்கள் கூட்டங்களாக பிரிந்து கொண்டே சென்றார்கள். பிறகு அப்பாசின்களுடைய ஹிலாஃபத்துடைய காலகட்டம் வந்தது. அதிலும் பிரிவுகள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருந்தது. ஆனால் இஸ்லாமிய அரசர்கள், அது முஸ்லிம் அரசர்கள் இஸ்லாத்துக்காக கடும் பாடுபட்டிருந்தார்கள், அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் இறுதியில் உஸ்மானியா ஹிலாஃபத் என்ற பெயரில் துருக்கியில் தான் இருந்து வந்தது. எனவே அந்த துருக்கியிலும் அதாவது விசேஷமாக ஒரு பேரளவில் கலீஃபா என்ற பெயரில் அந்த சுல்தான்கள் ஆட்சி செய்து வந்திருந்தார்கள். அதனை அதிகமான மக்கள் இஸ்லாத்தின் கலீஃபா என்ற நவுசுபில்லா கருதி கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் உண்மையிலே அந்த சுல்தான்கள் இஸ்லாத்துக்காக கடும் பாடுபட்டிருந்தார்கள். ஆனால் கிலாஃபத்தை ராஷிதாய் போன்ற அந்த அல்லாஹ் தஆலாவுடைய அருள்களை வழங்கக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் இருக்கவில்லை. எனவே அவர்களுடைய ஆட்சியும் இறுதியில் இந்த முதலாவது உலகப் போருக்கு பிறகு கவிழ்ந்து விட்டது. எது வரைக்கும் என்றால், அதாவது துருக்கி மக்கள் மூலமாகவே இந்த கிலாஃபத்தை அவர்கள் அதாவது ரத்து செய்து விட்டார்கள் 1923ஆம் ஆண்டு. எனவே இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதாவது சூரா அன்-நூரில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஆயத்துல் இஸ்திக்லாஃபில் கூறப்பட்டிருக்கும் இந்த கிலாஃபத் அல்லாஹ்வினால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மூமின்களுடைய ஜமாத்தின் தலைவராகிய கலீஃபாவாகத்தான் இருக்கின்றார். எனவே அந்த நற்பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ஜமாத்துக்கு தான் வழங்கியிருக்கின்றார். பிறகு 1885ஆம் ஆண்டிலும் ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருந்தது முஸ்லிம்களால். அது ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊதுடைய காலகட்டமாகவும் இருந்தது.
சூடானில் முகமது அகமது என்பவர் தான் மஹதி என்று வாதம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிறகு அவருடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு அவருடைய மகன் கலீஃபாவாக பிரகடனப்படுத்தினார். 1898ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களுடன் மோதல் ஏற்பட்டிருந்தது. அதன் மூலமாக அவருடைய எல்லா மிஷன்களும் கவிழ்ந்து விட்டது. எனவே இப்பேற்பட்ட கிலாபத்தை பற்றி அந்த சூரா அன்-நூரில் கூறப்படவில்லை. அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம், அதாவது சவுதி அரேபியாவின் மன்னர் கிங் ஃபைசல் அவரும் தான் கலீஃபாவை ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருந்தார். இதற்காக சில முஸ்லிம் நாடுகளுடைய அதாவது தலைவர்களும் இதற்கு கை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். இறுதியில் என்ன நடந்தது? கிங் ஃபைசல் அவருடைய மச்சினர் மூலமாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். எனவே இப்பேற்பட்ட கிலாபத்தை பற்றி திருக்குர்ஆனில் கூறப்படவில்லை. அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம், இந்த 2015ஆம் ஆண்டில் ISIS உடைய தீவிரவாதியின் தலைவர் அதாவது அபூபக்கர் பக்தாதியும் தன்னை கலீஃபாவை ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என ஆசைப்பட்டார். இறுதியில் என்ன நடந்தது? 2017ஆம் ஆண்டில் அவருடைய எல்லா மிஷன்களும் கவிழ்க்கப்பட்டது. இப்பேற்பட்ட கிலாபத்தை பற்றி திருக்குர்ஆனில் கூறப்படவில்லை. திருக்குர்ஆனில் கூறப்பட்டிருக்கும் கிலாபத் அது எப்போதும் முஸ்லிம்களுடைய ஜமாத்துக்கு அமைதியை வழங்கக்கூடிய ஜமாத்தாகத்தான் இருக்கும், மார்க்கத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஜமாத்தாகத்தான் இருக்கும். எனவே நான் இந்த தருணத்தில் இறுதியில் ஹஜரத் கலீஃபத்துல் மஸீஹ் அல் ஹாமிஸ் ஸையதுல்லாஹ் பின் அசீஸ் அவர்கள் கிலாஃபத் ஜுப்லி ஆண்டு விசேஷமாக ஜெர்மனியில் நடத்தப்பட்ட ஜல்சா சனாவில் உரையாற்றிய ஒரு சிறு பகுதியை உங்கள் முன் வைக்கின்றேன். இதுவே மூமின்களாகிய எங்களுடைய உள்ளத்தில் சாந்தியையும் அமைதியை நிலைநாட்டக்கூடிய உறுதியான ஆன்மீக உரமாகவே இருக்கின்றது. இதை நாம் எப்போதுமே நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். அதாவது 2008ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 24ஆம் தேதி ஜெர்மனியில் ஹஜரத் கலீஃபத்துல் மஸீஹ் ஹாமிஸ் ஸையதுல்லாஹ் பின் அசீஸ் அவர்கள் இதனை எங்களுக்கு நினைவுபடுத்தினார்கள். அன்னார் கூறினார்கள், ஒட்டுமொத்தமாக இது தக்தீரில் எழுதப்பட்டு விட்டது. அல்லாஹ் தஆலாவின் உதவியினால் மஸீஹே மவ்ஊத் உடைய ஜமாத் என்று அழைக்கப்படும் அகமதிகள் முழு உலகிலும் மேலோங்கி இருப்பார்கள். எதிரிகளின் தாக்குதல் அது முன்னால் இருந்தாலும் சரி, பின்னால் இருந்தாலும் சரி, வலது பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி அல்லது இடது பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, இந்த மார்க்க பணி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை தடுக்க இவராலும் முடியாது. ஏனெனில் மஸீஹே மவ்ஊதுடைய ஜமாத் அல்லாஹ் தஆலாவின் உதவி, பேருபகாரம் மற்றும் பாதுகாப்பான கேடயத்தில் உறுதியாக இருக்கின்றது. கடந்த 120 வருடங்களாக ஆமதியத்தின் சரித்திரம் இதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றது. 2008ஆம் ஆண்டிலே கூறுகின்றார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்போது 113 வருடங்கள் ஆகின்றது. இது கியாமத் வரைக்கும் இந்த நிலை ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும். மாஷா அல்லாஹ். அன்னார் கூறுகின்றார்கள், அல்லாஹ் தஆலா ஒவ்வொரு தருணத்திலும் ஜமாத்தை காப்பாற்றிக் கொண்டே வந்தான். மேலும் இந்த ஜமாத்தை ஒழித்துக்கட்ட எதிரிகளால் செய்யப்படும் எல்லா திட்டங்களும் தோல்வி மற்றும் அழிவு போன்ற முகத்தை தான் சந்தித்தது. மேலும் ஜமாத் அல்லாஹ் தஆலாவின் அருளால் முன்னேற்றங்களின் படித்தரங்களை கடந்து சென்று விட்டது. இன்று அல்லாஹ் தஆலாவின் அருளால் உலகில் உள்ள பெரும் பெரும் கண்டங்களில் பெரிய பெரிய நகரங்களும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தூது செய்தியை மக்களுக்கு எட்ட வைத்து விட்டது. மாறாக சிறிய நாடுகளிலும் தீவுகளிலும் கிலாபத்தின் ஒளியினால் இறைவன் இதனை முழுமைப்படுத்தி வருகின்றான். இது இக்காலத்தின் இமாமுடன் அல்லாஹ் தஆலா செய்திருக்கும் வாக்குறுதியாகும். அவன் இதனை ஒருபோதும் பொய்ப்படுத்த மாட்டான். ஹஜரத் மஸீஹே மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர் கூறுகின்றார்கள், இந்த ஜமாத் வலுவாக வளரும், பூக்கும். எதுவரைக்கென்றால் பூமியை முற்றாக சூழ்ந்துவிடும். அதிகமான தடைகளும் இருக்கும், சோதனைகளும் வந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் இறைவன் அனைத்தையும் நடுவிலிருந்தே அகற்றி தனது வாக்குறுதியை பூர்த்தி செய்வான். எனவே செவிமடுப்பவர்களே, இந்த விடயங்கள் நன்றாக நினைவில் வைத்திருங்கள். மேலும் இந்த நற்செய்திகளை உங்கள் பெட்டிகளில் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது இறைவனுடைய வார்த்தையாகும். இது ஒரு நாள் பூர்த்தியாகியே தீரும். இன்று சில இடங்களில் புதுவர் கூறினார்கள் கலீஃபத்துல் மஸீஹ் ஹாமிஸ் அவர்கள், இன்று சில இடங்களில் எமது எதிரிகள் வெளிப்படையாக பலமாக இருப்பதை கண்டு வருகின்றோம். மேலும் அகமதிகள் அநீதி, அக்கிரம் போன்ற உரலில் அரைக்கப்பட்டு வருவதையும் நாங்கள் கண்டு வருகின்றோம். இவையெல்லாம் தற்காலிகமான கஷ்டங்களாகும். இவை குறுகிய காலத்தின் நிலைமைகளாகும். இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா
விரைவில் இப்போது இந்த வெற்றி நாள் உதயமாகத்தான் போகின்றது. அகமதிகள் மீது அநீதி இழைக்கின்றவர்கள் மண்ணோடு மண்ணாகவும் தூசியாகவும் துடைத்தெறியப்படுவார்கள். இன்று இந்த மார்க்க பணியை நாம் செய்து வருகின்றோம். இது ஹிலாஃபத்தின் நற்கொடையாகும். இன்று உலகில் பல நாடுகளில் உள்ள அகமதிகளின் முகத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மாற்றத்தையும் வித்தியாசத்தையும் காண கிடைக்கின்றது. அது என்னவென்றால், ஹிலாஃபத்தே அகமதியாவுடன் அவர்களிடம் இருந்து வரும் உல தூய்மையும் உண்மையான பணிவுமாகும். அந்த அகமதி பாகிஸ்தானில் வசிப்பவராக இருந்தாலும் சரி, இந்துஸ்தானில் வசிப்பவராக இருந்தாலும் சரி, இந்தோனேஷியா மற்றும் தீவுகளில் வசிக்கக்கூடிய அகமதிகளாக இருந்தாலும் சரி, பங்களாதேசத்தில் அதாவது வசிக்கக்கூடிய அகமதியாக இருந்தாலும் சரி, ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய அகமதிகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அகமதிகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஆப்பிரிக்காவின் தொலை தூரத்தில் உள்ள பிரதேசங்களில் வாழும் அகமதிகளாக இருந்தாலும் சரி, காலத்தின் கலீஃபாவை கண்டு ஒரு விசேடமான அன்பு நேசமும் ஒரு விசேடமான தொடர்பும் ஒரு விசேடமான செஞ்சலிப்பும் அவருடைய கண்களிலும் முகங்களிலும் இருப்பதாகவே தெரிய வருகின்றது. எனவே எப்போதாவது இப்பேற்பட்ட சமுதாயத்தை, தூய்மையான ஆர்வம் கொண்ட உள்ள இந்த மக்களை வேறு எந்த சமுதாயத்தாலும் தோற்கடிக்க முடியுமா? ஒருபோதும் இல்லை, ஒருபோதும் இல்லை. இப்போது ஜமாத் அஹ்மதியாவின் நியதி வெற்றிகளின் கட்டங்களை கடந்து செல்வதே ஆகும். மேலும் அனைத்து உலகத்தையும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடியின் கீழ் ஒன்று சேர்ப்பதே ஆகும். ஏனென்றால் இதுவே அல்லாஹ் தாலாவின் நாட்டமாகும். அல்லாஹ் தாலாவுடன் போட்டியிட எந்த சக்தியாலும் முடியாது. எனவே இன்று உலகில் வாழ்ந்து வரும் அநீதி இழைக்கப்பட்ட அகமதிகள், அவர்கள் இந்தோனேஷியாவை சேர்ந்திருந்தாலும் சரி, அல்லது பங்களாதேசத்தில் சேர்ந்திருந்தாலும் சரி, அல்லது பாகிஸ்தானில் வசிப்போராக இருந்தாலும் சரி, பொறுமை மற்றும் பிரார்த்தனை மூலம் மேலான இறைவனின் அருளை வேண்டியவாறு அவன் முன்னால் சிரம் பணியுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் தாலா இறுதி வெற்றி முஹம்மதி மசீஹுடைய அடியார்களுக்கே கிடைக்கும். ஏனெனில் நீங்கள் தான் அந்த பாக்கியம் பெற்ற சமுதாயத்தவராக இருக்கின்றீர்கள். கிலாபத்துடன் உல தூய்மை மற்றும் பணியின் மூலம் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்தை உலகில் நிலைநாட்டுவதற்கு எல்லா வகையான முயற்சிகளும் நீங்கள் பிஸியாக இருந்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் என்று ஹஸரத் கலிஃபத்துல் மஸீஹ் அல் ஹாமிஸ் அவர்கள் எங்களிடத்தில் இந்த அமைதியான இந்த தூது செய்தியை எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார்கள். எனவே நாங்கள் இந்த ஹிலாஃபத்துக்காக எப்பொழுதும் அதாவது அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு விஷயத்தை நான் கூறிவிட்டு விடைபெறுகின்றேன். அதாவது சிலர் எங்கள் மத்தியில் தவறான எண்ணம் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதாவது நாங்கள் ஹிலாஃபத் என்ற நிர்வாகத்தை பின்பற்றினால் போதும், அதுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் போதும், ஜமாத்துடைய நிர்வாகத்துக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறுகிறார். இது மிகப்பெரிய ஒரு தவறான ஒரு குழப்பமான சிந்தனையாக இருக்கின்றது. ஹஜரத் கலிஃபத்துல் மஸீஹ் அல் ஹாமிஸ் அய்யத்துல்லாஹ் அஸீஸ் அவர்களே எங்களுக்கு இதனை பற்றி அடிக்கடி எங்களுக்கு எச்சரிக்கையூட்டி வந்திருக்கின்றார்கள். அதாவது எவர் ஜமாத்துடைய நிர்வாகத்தை மதிக்கவில்லையோ அவர் ஜமாத்தின் ஹிலாஃபத்துடைய நிர்வாகத்தை மதிக்கவில்லை என்பதாகும். இதனால் அவர் ஜமாத்துடைய ஹலீஃபாவுக்கும் மதிப்பளிக்கவில்லை, அதே போன்று ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருக்கும் மதிப்பளிக்கவில்லை, அல்லாஹ் தஆலாவுக்கும் கீழ்ப்படியவில்லை. எனவே இந்த சிந்தனைகளை நாங்கள் அகற்றி காலத்தின் கலீஃபா அவர்கள் என்னென்ன கட்டளைகளை எங்கள் முன்னால் வைக்கின்றார்கள், என்னென்ன வழிகாட்டல்களை எங்கள் முன்னால் வைக்கின்றார்களோ அதை நாங்கள் சமீனா வாத்தானா என்று கூறிக்கொண்டு நாங்கள் முழுமையான கட்டுப்பாட்டுடன் முழுமையான கீழ்ப்படிவுடன் நாங்கள் அமல் செய்து வருவதனால் தான் இந்த கிலாஃபத்துடைய பரக்கத் எங்களிடத்திலும் எங்களுடைய வருங்கால சந்ததிகளிடத்திலும் நிலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும், கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். எனவே அல்லாஹ் தாலா இந்த யௌம கிலாஃபத்துடைய நாளில் எங்களுக்காக என்னென்ன பரக்கத்துகளையும் ரஹமத்துகளையும் வைத்திருக்கின்றானோ, அல்லாஹ் அந்த ரஹமத்துகளையும் பரக்கத்துகளையும் எங்களுக்கும் தந்தல்வானாக. அதே போன்று எங்களுடைய சந்ததிகளுக்கும் இதனை கிடைப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்வானாக. எனவே நாங்கள் எப்பொழுதும் காலத்தின் கலீஃபா அவருடைய சுகத்துக்காகவும் நீண்ட ஆயுளுக்காக நாங்கள் துவா செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். இந்த ஹிலாஃபத் அஹ்மதியாவுடன் உறுதியான தொடர்பை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே அல்லாஹ் தாலாவுடைய தொடர்புக்கான சிறந்த வழியா இருக்கின்றது. இந்த வழியை ஏனைய மக்கள், அதாவது எது வரைக்கும் என்றால் முஸ்லிம் உம்மாவில் மற்றவர்களும் இதனை இழந்து விட்டார்கள். எனவே அல்லாஹ் தாலாவிடம் நாங்கள் துவா செய்ய வேண்டும்.
அல்லாஹ் தாலா இவர்களுக்கும் ஹஜரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை புரிந்து கொண்டு இந்த கிலாஃபத்தை அவருடைய பரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நல்வாய்ப்பை வழங்குவானாக. வாக்கிரு தவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். अभी मैं उर्दू में मुख्तसरन ये यौम खिलाफत के ताल्लुक में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ. अल्लाह ताला सूरा अन-नूर आयत नंबर 56 में फरमाता है कि वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यानी तुम में से जो ईमान लाए और नए कामाल बजा लाए उनसे अल्लाह ताला यह पुख्ता वादा फरमाया है कि उनको जरूर इस जमीन में खलीफा बनाएगा जैसा कि उनसे पहले लोगों को उसने खलीफा बनाया था. वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और वो उनके लिए उनके दीन को जो उसने पसंद किया है जरूर तमकीनत अता करेगा. वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि अम्निहिम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अम्ना, और उनको जो खौफ की हालत तारी हुई है इस खिलाफत के बरकत से वो जरूर अमन की हालत में बदल डालेगा. वो सिर्फ मेरी ही इबादत करेंगे और मेरे शरीक नहीं करेंगे, यानी शरीक नहीं ठहराएंगे, और इसके बाद भी जो नाशुक्री करे वो जरूर ऐसे लोग हैं जो नाफरमान हैं. हजरत खलीफतुल मसीह राबी रहमुल्लाह अन्हु के तर्जुमे में ये मैंने आपको सामने रखा था. इसके ताल्लुक में हुजूर रहमुल्लाह अलैहि ने एक बात ये भी जिक्र फरमाया था कि ये जो सूरा अन-नूर के आयत नंबर 56 के जो आयत है उसको खास तौर पर आयतुल इस्तिखलाफ कहा जाता है, और इसमें ये बात जाहिर इसमें पता लगता है कि इस आयत में ये बात जाहिर की गई है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने उससे पहले हर अंबिया के बाद निज़ाम खिलाफत को जारी फरमाया था, उसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इस खिलाफत निज़ाम को जारी फरमाएगा. और हर दफ़ा जब अल्लाह ताला का खलीफा अपनी जमात से जुदा हो जाता है तो मोमिनों को एक खौफ से एक हालत तारी होती है, यानी एक बड़ी आजमाइश की तरह ये हालत तारी होती है. तो अल्लाह ताला के फजल के साथ इस खिलाफत की बरकत से उस खौफ की हालत को अमन की हालत में बदल डाले. बस यही सच्ची खिलाफत की निशानी है कि जब भी मोमिनों की जमात में आजमाइश आती है और हर किस्म की आफत की सी हालत तारी होती है तो इस बाबरकत निज़ाम खिलाफत के जरिए से वो अमन की हालत में बदल डालती है. हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम ने भी अल वसीयत में यही फरमाया है कि अल्लाह ताला का नबी या अल्लाह ताला का खलीफा जब अपनी जमात से जुदा हो जाता है या गुजर जाता है, वफात हो जाता है, तो आर्जी तौर पर यह महसूस होने लगता है कि अब इस रूहानी नूर को दुश्मन बुझा देगा. लेकिन इस आयत इस्तिलाह में कतई वादा है अल्लाह ताला का कि हर दफा इस दुश्मनों के जो तदबीर और सारे काम नाकाम और नामुराद रहते चले जाएंगे. तो तमाम अनबिया के आमद के एक असल मकसद ये है कि खुदा ताला की तौहीद को क़याम और पूरी दुनिया में इसको फैलाना है. यही मिशन को आगे जारी रखने के लिए उनकी वफात के बाद खलीफा इंतखाब किया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से. तो इस ज़िमन में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कोई भी नबूवत
उसकी पैरवी करने वाले खिलाफत के बगैर कायम नहीं होती। तो हर नबी के बाद खिलाफत जारी हुई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी खुशखबरियों के मुताबिक, पेशगोइयों के मुताबिक इस जमाने में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक आपके वफात के बाद खिलाफत को जारी फरमाया था। जैसे आज हम खास तौर पर यौम खिलाफत को मनाते हैं और सारी दुनिया के जो जमात मनाते रहेंगे, ये एक ऐसी बरकत का दिन है जो इस बरकत में हम एक दिल में एक खुशी का इजहार करते हैं। वो सच्ची खुशी होती है जैसे वक्त के खलीफे वक्त से हम इखलास और वफा से ताल्लुक रखते हैं। तो हमें हर दफा हमारे खलीफे वक्त में खास तौर पर जब हमारे ऊपर आजमाइश आती है या तो कोई फितना फसाद के जो हालत पेश आती है, उस वक्त हमारे प्यारे खलीफा के मुंह से हमारे दिल के ईमान को पुख्ता करने के लिए और हमारे अमल को आगे जारी करने के लिए अमनी पैगाम हमें देते रहते हैं। यही एक सच्ची खिलाफत की निशानी है। देखें, आज हम मई 27 को याद करते हैं खास तौर पर, यानी तारीख अहमदियत में ये गवाह है। यानी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 26 मई को वफात पा गए, तो आपके मिशन को आगे जारी करने के लिए 27 मई को अल्लाह ताला के फजल से मोमिनों के जरिया से एक खलीफा मुंतखब हुए जो हजरत मौलाना नूरुद्दीन खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु। आज अल्लाह ताला के फजल से इस खिलाफत अहमदियत को पूरा करते हुए 113 साल हो रहे हैं और ये खिलाफत की जो खुशखबरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से क़यामत तक जारी है। तो हम हमेशा हमारे खलीफे वक्त को खास तौर पर हम इज्जत करते हुए उनके हर बात को मानने के लिए तैयार होना चाहिए और उनकी तरफ से जो बरकत जारी है सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी इसको यानी इस बरकत को पाने के लिए हम खलीफे वक्त से इखलास और वफा के साथ हम जुड़े रहना चाहिए। हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस अयतुल्लाह इब्न अजीज ने अनकरीब एक यानी खास तौर पर खिलाफत जुबली के साल में आप जर्मनी में चले गए थे। वहाँ जलसा सालाना में खास तौर पर ये हमारे लिए ये अमन का पैगाम दिया और हमारे ईमान के लिए भी एक पुख्ता पैगाम है। तो आपके ये बात मुख्तसर बता के मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हमारे कोलंबो जमात के सदर साहिब की तरफ से इज्तिमाई दुआ भी है, उसमें भी आप लोग शामिल हो जाएं। आप फरमाते हैं हजरत खलीफतुल मसीह खामिस अयतुल्लाह इब्न अजीज, गौर से सुन लो। आप फरमाते हैं इज्तिमाई तौर पर यह मुकद्दर हो चुका है कि अल्लाह ताला की मदद से मूमिनों की इस जमात ने जो मसीह मोहम्मदी से मंसूब है तमाम दुनिया पर गालिब आना है। दुश्मन का हर हमला, चाहे वो सामने से हो, चाहे पीछे से हो, चाहे दाएं से हो, चाहे बाएं से हो, उस काम को जो मसीह मौऊद पर सुपुर्द हो चुका है उस पर कोई रोक नहीं डाल सकता, क्योंकि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात खुदा ताला की ताईद और नुसरत और हिफाजत की ढाल में महफूज है। और ये ऐसी ढाल है जिसने हर तरफ से जमात की हिफाजत में लिए हुए हैं। और गुज़िश्ता 120 साल से, ये 2008वां साल में ये बताई गई ये पैगाम है, और गुज़िश्ता 120 साल से तारीख़ अहमदियत इस बात पर गवाह है कि अल्लाह ताला ने हर कदम पर जमात अहमदिया की हिफाजत फरमाई है और जमात को खत्म करने की दुश्मन की हर तदबीर ने नाकामी और नामुराद की मुंह देखी है। फिर फरमाते हैं और जमात अल्लाह ताला के फजल से तरक्की के मनाजिल तय करती चली गई है
आज अल्लाह ताला के फजल से दुनिया के कोई भी बर्रे आजम ऐसी नहीं जिसके बड़े बड़े मुल्कों में आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मसीह मोहम्मद के गुलामों तक ना पहुंचा दिया, बल्कि छोटे छोटे मुल्कों और जजायर को भी इस नूर से फैज़याब है जो खुदा ताला के नूर का परतु है। ये इस जमाने के इमाम से खुदा ताला का वादा है जो कुछ अपने वादे को झूठा जो अपने वादे को झूठा नहीं होने देता। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहाँ तक कि जमीन पर मुहित हो जाएगा। बहुत सी रोकें होंगी और इब्तिला आएंगी, मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादे को पूरा करेगा। सो ऐ सुनने वालों, इन बातों को याद रखो और इन पेशखबरियों को अपने संदूकों में महफूज कर लो। ये खुदा का कलाम है जो एक दिन पूरा होगा। हजरत क़ाज़ी मसीह अल-ख़ामिस अज़ीज फरमाते हैं, बस आज बाज जगहों पर हमारे मुखालिफिन बज़ाहिर जोर से नजर आ रहे हैं और अहमदी जुल्म में पिसते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आर्जी तकलीफें हैं, ये आर्जी हालात हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अब वो दिन तुलू होने वाला है जो अहमदियों पर जुल्म करने वाले खशो खाशा की तरह उड़ा दिए जाएंगे। और आज ये काम हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए सर अंजाम दे रहे हैं, ये खिलाफत के इनाम से इनाम याफ्ता है। फरमाते हैं, आज मैं जब भी किसी मुल्क के बसने वाले अहमदियों के चेहरे को देखता हूं तो इसमें कदरे मुश्तरक नजर आते हैं, और वो ये है खिलाफत अहमदिया से इखलास और वफाक का ताल्लुक। चाहे वो पाकिस्तान के रहने वाले अहमदी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से, चाहे वो इंडोनेशिया और जजायर से, या बांग्लादेश से, या ऑस्ट्रेलिया से, या यूरोप और अमेरिका से, या अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों में बसने वाले अहमदी हैं। खलीफे वक्त को देखकर इखलास, एक खास प्यार और खास ताल्लुक और खास चमक उनके चेहरे और उनके चेहरे और आंखों में नजर आ रही होती है। बस क्या कभी ऐसी कौम को, ऐसे जज्बात रखने वाले लोगों को कोई कौम शिकस्त दे सकती है? कभी नहीं और कभी नहीं। अब जमात अहमदिया का मुकद्दर कामयाबियों के मनाजिल तय करते चले जाना है और तमाम दुनिया को आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा करना है। फरमाते हैं, क्योंकि यही खुदा ताला का मंशा है और कोई ताकत नहीं जो खुदा ताला का मुकाबला कर सके। बस आज दुनिया में बसने वाले वो मजलूम अहमदी जो चाहे इंडोनेशिया से बसने वाले हों, या बांग्लादेश में से बसने वाले हों, या पाकिस्तान में रहने वाले हों, या किसी और मुल्क में, सब्र और दुआ से खुदा ताला का फजल मांगते हुए उसके हुजूर सजदा रेज रहें। इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह मसीह मोहम्मदी के गुलामों की है, क्योंकि आप ही वो कौम है जो इखलास और वफा से आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दुनिया में कायम करने के लिए हर कोशिश में मसरूफ है। सो हम आज इस दिन में हमारे दिल में तय कर लेना चाहिए और पुख्ता इरादा करना चाहिए, हम हर वक्त खलीफे वक्त की बात को सुनकर और आपकी इज्जत करते हुए हर हाल में आपके हुक्म के लिए कुर्बान करने के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम ये जो हम दिन रात दीन के लिए हम काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाले नस्ल भी इस खिलाफत के बरकत से फैज़याब हों। अल्लाह ताला हम सबको इस यौम खिलाफत के बरकत से फैज़याब करे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakumullah Ajrul Jaza. We have come to the closing session of our Khilafat Day meeting. Alhamdulillah, those who have patiently waited almost 1.5 hours in this meeting, Jazakumullah Azan Jaza for participation. And நாங்கள் இப்போது இறுதி கட்டத்தை அடைந்திருக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்கள் ஒரு நிமிடத்தில் நாங்கள் துவா செய்வோம். அனைவருக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அனைவருக்கும் கொழும்பு ஜமாத் சார்பாக நாங்கள் எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் அஹ்ஸனுல் ஜஸா. இப்பொழுது ப்ளீஸ் ஜாயின் மீ இன் சைலண்ட் பிரேயர். இப்பொழுது துவா செய்வோம்.
Ameen, Ameen, Ya Rabbal Alameen. Jazakallah to everyone. Khilafat Day Mubarak, Khilafat Day Mubarak. Anivarkum Khilafat Day Mubarak Valtukal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ خلافت حرز جان و نور عین ہر مسلمان ہے، خلافت پاسبان امت فخر رسولہ ہے، خلافت جلوہ قدرت ثانی کی حامل ہے، خلافت نصرت و تائید ربانی کی حامل ہے، خلافت درس گاہ علم و عرفان الہی ہے، خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے، خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے۔ خلافت پر تب فیضان و انوار نبوت ہے، نظام اس کا سراسر عکس دربار نبوت ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ خلافت تمکنت اور وحدت امت کی ضامن ہے، سکینت استقامت عزم اور ہمت کی ضامن ہے۔ خلافت لا جرم اس نے حسین اہل ایمان ہے، خدائے ظلمنن کا ایک عظیم شان احسان ہے۔ خلافت اہل ظلمت کے لیے ایک ماہ کامل ہے، جو سچ پوچھو تو یہ ملت کے ہر ایک فرد کا دل ہے، جو سچ پوچھو تو یہ ملت کے ہر ایک فرد کا دل ہے۔ نظام مرکزی ہے یہ محمد کی شریعت کا، کناروں تک زمین کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ مبارک وہ حقیقت جان لی جس نے خلافت
خلافت کی مبارک وہ قیادت مان لے جس نے خلافت کی، مبارک وہ جو پیوستہ خلافت کے شجر سے ہے، کہ وہ محفوظ ہر خوف و خطر ہر فتنہ گر سے ہے۔ مبارک وہ امام وقت کی جس نے اطاعت کی اور ان کے زیر سایہ اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ مبارک وہ امام وقت کی جس نے اطاعت کی اور ان کے زیر سایہ اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ مبارک وہ امام وقت کی جس نے اطاعت کی اور ان کے زیر سایہ اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔